From last two lectures we have learning about the functions, definition of the functions. Definition of a function is totally depend on the relations. Definition of the function is depend on relations. In that definition of a function, also we have discussed the domain, codomain, range of the functions. Now today we shall discuss the types of function. Up till we have studied the functions, domain and range, and some problems also we have discussed. Today our aim is to discuss the types of the functions. Which types of functions, how to express the functions. Okay, before starting the functions we shall revise some yesterday's problems. Here, which are those yesterday's problems here? If find x, if f of x is equals to g of x, this is a given condition, and according to this given condition we have solved this problem yesterday. See, this f of x is equals to x raised to 4 plus 2x square, and g of x is equals to 11x square, and given condition is that the two functions, first function is f of x, second function is g of x, both functions are equal. This is the main condition. Then we have to find out the value of a function, then we have to find out the unknown term of that function. त्या ठिकाणी unknown term आपल्याला find out करायची आहे. See this, given functions are f of x is equals to x raised to 4 plus 2x square, g of x is equals to 11x square. Therefore, according to the given condition, f of x is equals to g of x. मग ही f of x ची व्हॅल्यू ठेवा, ही g of x ची व्हॅल्यू ठेवा. मग परत आता या कंडिशन मध्ये लेफ्टला घ्या, लेफ्टला घेतल्यानंतर सॉल्व करा. दॅट इज x raised to 4 plus 2x square minus 11x square is equals to 0. That is x raised to 4 minus 9x square is equals to 0. In this case we can take the common, take out a common. What is that common term? X square is the common term. Therefore remaining terms are x square minus 9 is equals to 0. There is a product in between x square and x square minus 9. Product of two terms is equals to 0. This implies that first term equals to 0 or second term is equals to 0. म्हणजे दोन टर्म ची प्रोडक्ट तभी 0 आ सकती है जब फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड टर्म 0 होता है. Unless we can take the product as 0, this condition implies that x square is equals to 0 or x square minus 9 is equals to 0. That is x square is equals to 0 or x square is equals to 9. Therefore x is equals to 0 or x is equals to plus or minus 3. Therefore x is equals to 0 or x is equals to 3 or x is equals to minus 3. Thus we get a solution set. Here the values of x, possible values of x are 3. That is solution set is 0, minus 3, plus 3. Similarly, yesterday we have solved this problem. What is that second problem here? F of x is equals to root of x minus 3, g of x is equals to 5 minus x, and also given the condition that f of x is equals to g of x. Then our aim is solve this. F of x is equals to root x minus 3 plus b square. That means x is equals to 64 minus 16x plus x square. म्हणजेच ही x ची टर्म आता राइट साइडला ट्रान्सफर करा. Therefore we can write x square minus 16x, ही टर्म इकडे आली minus x plus 64 is equals to 0. Therefore x square minus 16x plus 17x minus 16x plus x means 17x plus 64 is equals to 0.
Now I shall write this again. X square minus 17x plus 64 is equals to 0. This is a quadratic equation. Now factorize this 64. आता इथं 64 चे असे दोन फॅक्टर घ्या ज्यांचं सब ऍडिशन 17 असायला पाहिजे. 16 आणि 4 20 येतं. 8 तुम्ही 8 घेतलात तर 8 आणि 8 into 8 म्हणजे 64. बट ऍडिशन इज 8 चे ऍडिशन काय ते 16 येत नाही. 16 येते आपल्याला 17 पाहिजे. मग हे पण चालत नाही. मग आता परत दुसरं पहा कोणतं येतो 32 आणि 2 तरी येत नाही. म्हणजे याचे फॅक्टर नाही होत. ओके. मग आता याचे फॅक्टर नाही होत असल्यामुळं आपल्याकडे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करण्याच्या बेसिकली 3 मेथड्स आहेत. दिस इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. You have studied in the 11th standard how to solve the quadratic equation, 10th standard, or I think below in the school level. You know, I know in the 10th or 9th, I don't know, but in the school level, there are different methods for finding the solution of the quadratic equation. School में आपको quadratic equation के solution के अलग अलग methods आपने study किया है. उसमें फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, बट दिस फैक्टराइजेशन मेथड फेल्स हियर. वी कॅनॉट फॅक्टराइज इन सच अ कंडिशन. इथं या कंडिशन मध्ये आपण फॅक्टर नाही पाडू शकत म्हणजे फॅक्टरायझेशन मेथड जमत नाही. कंप्लिटिंग स्क्वेअर मेथड दुसरी. पण कंप्लिटिंग स्क्वेअर मेथड थोडं टिपिकल आहे, हार्ड आहे. म्हणून कंप्लिटिंग स्क्वेअर मेथड ना म्हणा जायचं नाही. दुसरी जी सिंपल मेथड आहे फॅक्टरायझेशन नंतर जी दुसरी सिंपल मेथड आहे कंप्लिटिंग स्क्वेअर मेथड कडे जायचं नाही. जी सिंपल मेथड आहे ती मेथड म्हणजे कुठली तर ती म्हणजेच क्वाड्रॅटिक इक्वेशन साठी फॉर्म्युला मेथड आहे. फॉर्म्युला मेथड म्हणजेच कसं जर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तुम्हाला ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c असेल ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c असेल तर त्याचा फॉर्म्युला कसा वापरता येतं. मग कम्पेअरिंग करा. सीधीच आपल्याला फॉर्म्युला मेथड न वापरायचे म्हणून कम्पेअर करा. Comparing with ax square plus bx plus c is equals to 0. Therefore, a is equals to 1, b is equals to minus 17, c is equals to 64. Therefore, the value of x is equals to minus b plus or minus root b square minus 4ac upon 2a that is equals to minus of minus 17 plus or minus 17 square. 17 चा वर्ग किती रे सांगा. 17 square काय minus b square minus 4a means 1 c means 64 that is equals to minus minus plus 17 plus or minus 17 square. कोण आहे ऑनलाईन सांगा. 289 बरोबर आहे का पहा. मायनस 64 आणि 4 चा प्रोडक्ट करा. 4 into 4 means 16. हा 25. पहा आता सबट्रॅक्शन डिवाइड बाय इथं 2 into a means 1 म्हणजेच 2. याची व्हॅल्यू 1 आहे. डिवाइड बाय 2 म्हणजे 17 प्लस और मायनस. आता या ठिकाणी व्हॅल्यू ठेवत असताना हे कॅल्क्युलेशन करत असताना सबट्रॅक्शन करा. काय येतं पहा. 9 minus 6 means 3, 8 minus 5 means 3, 2 minus 2 means 0 upon 2. म्हणजेच इथं याचे आन्सर येतात. Hence we can find the solution square root of 33. 33 चं स्क्वेअर रूट नाही काढू शकत म्हणून याचं सोल्युशन येतं x is equals to 17 plus root 33 divide by 2 and second is x is equals to 17 minus root 33 divided by 2. And in this way we can find
the solution of this equation under the condition f of x is equals to g of x. the second जो पार्ट आहे तो रिमूव्ह करा. ओके, तर अशा पद्धतीने हे प्रॉब्लेम्स आपण पाहिलेले आहेत. कालचे प्रॉब्लेम तुम्ही चेक करा, त्यानंतर हा सुद्धा प्रॉब्लेम चेक करू. व्हॉट इज दॅट कंडिशन? काही जणांना लक्षात नाही आलं अनडिफाईन्ड फंक्शन म्हणजे काय, ही कंडिशन नाही आली लक्षात. काही जण म्हणतात अनडिफाईन्ड फंक्शन म्हणजे काय. अनडिफाईन्ड मीन्स हुज व्हॅल्यू इज नॉट रिअल. अनडिफाईन्ड फंक्शन म्हणजे असा फंक्शन की ज्याची व्हॅल्यू आपण रिअल नाही आहे, सांगू शकत नाही, पर्टिक्युलर नाही आहे, म्हणजे ज्याची व्हॅल्यू इन्फिनिटी येते त्याला अनडिफाईन्ड फंक्शन म्हणतात. सपोज दिस इज एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय 7x आहे. काही का समजा कुठलाही फंक्शन असेल, समजा a डिवाइड बाय b इज इक्वल्स टू u दॅट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. तेव्हा a बाय b या टर्म्सला, a बाय b या फंक्शनला काय म्हणतात? अनडिफाईन्ड फंक्शन. म्हणजे जेव्हा आन्सर इन्फिनिटी येतं तेव्हा अनडिफाईन्ड फंक्शन म्हणतात. मग सीआर गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a मायनस एक्स डिवाइड बाय b मायनस एक्स. पुट एक्स इज इक्वल्स टू 2. आपल्याला कंडिशन काय दिली पहा. दिस कंडिशन इज एफ ऑफ 2 इज अनडिफाईन्ड फंक्शन. एफ ऑफ 2 कसं आहे? अनडिफाईन्ड फंक्शन आहे, म्हणजे ज्याची व्हॅल्यू इन्फिनिटी येते. अनडिफाईन्ड फंक्शन म्हणजे ऍक्च्युअली एफ ऑफ 2 इज इन्फिनिटी. अनडिफाईन्ड मीन्स इन्फिनिटी. तो f of x is equals to a minus x divided by b minus x. Put x is equals to 2. f of 2 is equals to a minus 2 divided by b minus 2. But given that f of 2 is undefined means value of f of x is infinity. Therefore put the value f of x as infinity in the given problem. f of x as infinity in the given problem. मग इथं इन्फिनिटी ठेवा, म्हणजेच काय तर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a मायनस 2 डिवाइड बाय b मायनस 2. परत आता इन्फिनिटीची कंडिशन काय? इन्फिनिटी कधी येत असतं? जेव्हा a डिवाइड बाय b इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी असतो. इन्फिनिटी मीन्स मिनिंगलेस टर्म, अनडिफाईन्ड टर्म. जेव्हा डिनॉमिनेटर 0 असतो, म्हणजे आयज लाईक 4 डिवाइड बाय जर 0 आला तर त्याची व्हॅल्यू 4 येत नाही. त्याची व्हॅल्यू काय येत नाही? 4 येत नाही, त्याची व्हॅल्यू इन्फिनिटी येते. अनडिफाईन्ड येतं म्हणजे डिनॉमिनेटर 0 आला. डिनॉमिनेटर 0 आला की दॅट व्हॅल्यू इज कॉल्ड एज अनडिफाईन्ड फंक्शन ऑर इन्फिनिटी. मग आता इथं हा जो फ्रॅक्शन आहे, दिस फ्रॅक्शन हॅव्हिंग अ व्हॅल्यू इन्फिनिटी. या फ्रॅक्शनची व्हॅल्यू इन्फिनिटी असेल तर डिनॉमिनेटर आपण काय म्हणून सांगू शकतो? 0 आहे. दिस इम्प्लाइज दॅट b मायनस 2 इज इक्वल्स टू 0, दस b इज इक्वल्स टू 2. आता आणखी एक सेकंड कंडिशन दिले, f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 5 दिलेले. पुट x इज इक्वल्स टू 3, म्हणजे f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू a मायनस 3 डिवाइड बाय b मायनस 3. x च्या जागी 3 ठेवला. f ऑफ 3 ची व्हॅल्यू 5 पुट केले, सॉल्व केलं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतला आणि हा फायनल आन्सर आला. इट्स ओके. म्हणजे a ची व्हॅल्यू 2 निघाली, b ची व्हॅल्यू 2 निघाली. दिस इज द सोल्युशन. ओके, नाउ वी शॅल स्टार्ट the types of functions. Okay, now we shall start the types of a function. Types of function म्हणजे रिलेशन वरनं टाइप ऑफ फंक्शन सुद्धा पडतात. रिलेशन कसे आहेत त्यावरून. तर दिस इज अ फर्स्ट टाइप. आता या ठिकाणी फर्स्ट टाइप आहे. मी थेअरी असल्यामुळे थेरॉटिकल पार्ट हा फक्त रीडिंग करून दाखवतो, तेवढं लिहित बसायची गरज नाहीये. मात्र तुम्ही ते थेअरी लिहिणं गरजेचं आहे. फक्त ऐकून लक्षात नाही राहणार, नंतर तुम्ही लिहून काढत चला. मी म्हणून तर प्रत्येकाला म्हणत असतो की नोट्स करून मला पाठव जावा. काल नोट्स कुणीच पाठवल्या नाहीत, कालच्या नोट्स कुणी नाही पाठवल्या. तर या ठिकाणी 1-1 अँड 1-1 और 1-1 1-to-1 म्हणतात किंवा 1-1 फंक्शन म्हणतात. और इंजेक्टिव्ह फंक्शन, त्यालाच इंजेक्टिव्ह सुद्धा फंक्शन म्हणतात. हाऊ टू कॉल द इंजेक्टिव्ह फंक्शन हियर? डेफिनेशन हियर. A is a function f from a function A is from A to B. म्हणजे हा सपोज दिस इज अ सेट A, डायग्राम मध्ये पहा. दिस इज अ सेट B अँड दिस फंक्शन f फ्रॉम A to B. याला कसं वाचायचं पहा? द फंक्शन f मॅप्स टू A टू फंक्शन f फ्रॉम A to B. कसं वाचणार?
the function double dot means from, f from a to b. How to write f from a to b? Is said to be 1 1 if the different element in a having a different image in b. समजली का डेफिनेशन? म्हणजे ए या सेट मध्ये प्रत्येक एलिमेंटची ही वेगवेगळी इमेज असते. लक्षात आलं का? म्हणजे ए मध्ये जर एखादा एलिमेंट घेतला तर बी मधल्या एकाशीच रिलेशन असतं त्याचं. म्हणजे ए मधल्या एका एलिमेंटशी बी मधल्या दोघा एलिमेंटशी रिलेशन येत नाही. 1 to 1, 1 to 1 म्हणजे एकाच एक रिलेशन असणे. ए मध्ये जो एक एलिमेंट दिला त्याला बी मधल्या ए मधल्या दोघांना बी मधल्या एका एलिमेंटशी रिलेशन चालत नाही. ए मधल्या दोघांचं बी मधल्या एकाच मित्रावर प्रेम नको आहे. लक्षात ठेवा, ए मधल्या प्रत्येकाचं बी मधल्या वेगवेगळ्या मित्राशी प्रेम असलं पाहिजे. म्हणजे जेच त्याला मित्र असला पाहिजे, वेगवेगळा मित्र असला पाहिजे, दोघात एखादा कॉमन मित्र नको. इथं लक्षात ठेवा. मग अशा पद्धतीचं रिलेशन म्हणजेच काय? 1-1 रिलेशन म्हणतात. त्यालाच 1 to 1 रिलेशन म्हणतात. दॅट रिलेशन इज कॉल्ड एज अ 1 to 1. मीन्स व्हॉट? एव्हरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए मधल्या प्रत्येकाला सेपरेट एकच जर फ्रेंड असतील, रिलेशन असेल, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज अ 1-1 or 1 to 1 रिलेशन म्हणतात. 1 to 1 रिलेशन म्हणतात. लक्षात ठेवा, अशा रिलेशनला काय म्हणतात? 1 to 1 रिलेशन. लक्षात ठेवा, सहजच आहे, शब्दातच डेफिनेशन आहे. अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1-1 or 1 to 1 if different element in A having a different image in B. म्हणजे हा एलिमेंट असतो त्याची ही इमेज असते. मला सांगा 1 ची इमेज कोणती आहे? बी आहे. जे ऑनलाईन आहेत त्यांनी सांगायचे देवयानी एक दिवस येते एक दिवस नसते. काय झालंय तुला? देवयानी रेग्युलर राहत जा ना. ठीक आहे. सेकंड, 2 जो एलिमेंट आहे 2 चा इमेज कोणता आहे? तो इमेज ऑफ 2 इज सी, इमेज ऑफ 3 इज डी, इमेज ऑफ 4 इज ए. म्हणजे प्रत्येकाची इमेज एक आहे. अशा पद्धतीच्या फंक्शनला 1 to 1 एकाच एक रिलेशन म्हणायचं. एकाच एक रिलेशन. लक्षात ठेवा, इमेज हे प्रत्येक इमेज हा प्रत्येक एलिमेंटला आहे. जर आता समजा असं एका एलिमेंटशी दोघांचं जर रिलेशन आलं तर त्याला मेनी वन फंक्शन म्हणतात. इथं लिहिलेलं नाही पण मेनी वन फंक्शन म्हणतात. मेनी वन कसं आहे? समजा उदाहरणार्थ मी एक एक्झाम्पल देतो. हा 1-1 ची डेफिनेशन झाली, पण मेनी वन ची याच्यावरनं सुद्धा तुम्हाला तयार करता येते. हाऊ टू राईट दिस मेनी वन हियर? सी दिस इज अ फंक्शन ए, this is a B. Suppose this is a relation G from A to B. हे रिलेशन कसं आहे? G from set A to set B. आता रिलेशन पहा. Suppose this is a -1 0 1 2 3 1 0 1 4 9 16. आता रिलेशन पहा. आपण स्क्वेअर काढायला लागलो. स्क्वेअर -1 चा स्क्वेअर काय येतो? हा बरोबर आहे, बी सी डी ए. राईट, दीज आर द इमेजेस. ओके. आता इथं मला स्क्वेअरचं रिलेशन लावायचे. -1चं ए मधल्या प्रत्येक एलिमेंटचा स्क्वेअर बी मध्ये घ्यायचा आहे. हा फंक्शन आहे. फंक्शन कोणता आहे? जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर. म्हणजे हा समजा वाय आहे किंवा यालाच जी ऑफ एक्स म्हणतात. हा एक्स असतो. पहिला सेट म्हणजे डोमेन असतो, दॅट इज कॉल्ड एक्स. सेकंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन, दॅट इज कॉल्ड वाय. बरोबर आहे. मग आता इथे रिलेशन लावत असताना चला रे सांगा, जे ऑनलाईन आहे त्यांनी सांगायचंय -1चं रिलेशन कुणासोबत लावू?
तुम्ही सांगायचं -1चं 0चं 2चं 3चं रिलेशन लावा. चला एका रिलेशन लावा, फटाफास्ट लावा. इमेजेस ओळखायच्या, ए मधल्या सेटच्या, बी मध्ये त्याच्या इमेजेस. इमेजेस म्हणजे त्याची जोडी, कोणती जोडी येते ओळखा प्रत्येकाला. -1 ला कोणते ते अट दिलेले एफ ऑफ एक्स इज स्क्वेअर, म्हणजे जी ऑफ एक्स हा एक्स मधल्याचा स्क्वेअर आहे मध्ये. जी ऑफ एक्स मधला, जी ऑफ एक्स म्हणजे दुसरा सेट, हा पहिल्याचा स्क्वेअर आहे म्हटलंय. लावून टाका जोडी. व्हेरी गुड. दमकोंडावर -1चा स्क्वेअर 1 येतो, म्हणून -1 ची जोडी आपण 1 सोबत लावली. ओके ओके. सेकंड, मग आता सेकंडला कसं लिहिणार तुम्ही? 0 ची जोडी कुणाला येणार? 0 कुणासोबत येतो? 0. हा बरोबर आहे देवानी, राईट. 0 ची 0 ला सुजाता शेवाडे, राईट. 0 ची जोडी 0 आहे. आता 1 ची जोडी सोडा बरे. 1 ची जोडी काय असेल? -1 ला 1 दिला, 1 ला काय देऊ? हा 0चा स्क्वेअर 0. व्हेरी गुड देवानी. 2 चा स्क्वेअर 4. अरे अगं देवानी हे सांगणं मला, 1 चा जोडी कोण देऊ? 1 ला 1 राहिला ना. 2 ला दिलं, ठीक आहे. 2 ला दिला 4, 3 ला दिला 9, 2 ला दिला 4, 3 ला दिला 9. मग 1 ला काय द्यायचं? -1 चा स्क्वेअर 1 येतो, मग 1 चा स्क्वेअर काय? तर 1 चा सुद्धा स्क्वेअर 1 येतो. नियमानुसार 1च येतो, लक्षात घ्या. म्हणजे याचा अर्थ -1 आणि 1 ला, -1 आणि 1 ला एकच इमेज आहे. म्हणजे -1 आणि 1 ला एकच मित्र आहे. दोघांमध्ये एकच मित्र आहे. पहा कोणत्या दोघाला एकच मित्र आहे? -1 ला आणि 1 ला एकच मित्र आहे. मग असं दोघांचं जर एकावरच प्रेम असेल तर या टाईपच्या फंक्शनला मेनी वन म्हणायचं. काय म्हणायचं? मेनी वन. म्हणून इथं डेफिनेशन लिहा आता मेनी वन ची बाजूला. इथं तुम्हाला दिलेली नाही पुस्तकामध्ये, पण माहित राहावं म्हणून लिहून घ्या. या ठिकाणी मेनी वन सी दिस सेकंड फंक्शन. हा तर त्याची डेफिनेशन कशी येईल? पास सी दिस मेनी वन. 1 जसं आहे ना तसं मेनी वन. अ फंक्शन एफ नाही, आपण जी घेतला, जी फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन इफ हा आता काय करायचं? 2 elements in A, 2 or more elements in A having one image in B is called, हा ते वर लिहिलेलं आहे, is called मेनी वन फंक्शन. जसं 1 आहे ना, 1 मध्ये फक्त एकाशीच रिलेशन असतं. मेनी वन मध्ये दोघांचं एकाशी रिलेशन. अशी एखादी कुठली तरी जोडी असते की त्यामध्ये 2 एलिमेंटची एकच इमेज असते. अशा फंक्शनला मेनी वन म्हणतात. ही फर्स्ट टाईप झाला, हा सेकंड टाईप झाला. दिस इज अ मेनी वन फंक्शन. ओके. नाव आता थर्ड टाईप, इनटू फंक्शन. नेक्स्ट वी शॅल डिस्कस द टाईप इनटू फंक्शन. Into function, or it is also called as a surjective function. Into function म्हणजे काय? See this definition. A function f from A to B is said to be into function if every element of set B is image of x in A. म्हणजे याचा अर्थ बी मधल्या, समजा हा बी दिला, इथं आपण ए घेऊ, इथं ए, इथं बी आणि फंक्शन एफ. डेफिनेशन नुसार अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन
एव्हरी एलिमेंट इन वाय, वाय म्हणजे धिस, एक्स म्हणजे धिस, इन वाय बी मध्ये एव्हरी एलिमेंट वाय हा सर्वच वाय इन बी इज अन इमेज ऑफ ए, म्हणजे प्रत्येक एलिमेंट बी मधला तो कुणाची ना कुणाची इमेज असला पाहिजे. म्हणजे इथं जसं शिल्लक एलिमेंट होता सिरीज, इथं काय शिल्लक होता पा एलिमेंट 16 हा एलिमेंट शिल्लक होता, याला इमेज नाही. 16 ही कोणत्या तरी एलिमेंटची इमेज पाहिजे पण इमेज नाही. मग असा शिल्लक असलेला घटक चालत नाही. जर शिल्लक नसेल, हो का, इथं जर शिल्लक आला, जर घटक शिल्लक नसेल म्हणजे सर्वच एलिमेंट बी मधले सर्वच एलिमेंट जर ए मधल्या कुठल्या तरी एलिमेंटचे इमेजेस असतील, रिकामा एलिमेंट नसेल बी मध्ये एक पण रिकामा एलिमेंट नाही, अशा फंक्शनला कसला फंक्शन म्हणायचं, इनटू. बी मध्ये जर एलिमेंट रिकामा आला की त्याला काय म्हणायचं, ऑनटू. रिकामा आला तर काय म्हणायचं, ऑनटू. ठीक आहे. इफ द इमेज ए can be denoted by f of a. f of a is equals to y belongs to x, y is equals to f of x for some x belongs to a. हे कंडिशन आहे. f of a is the also range of f. म्हणजे हीच रेंज आणि कोडोमिन सारखेच असतात. नोट, तुम्हाला अगोदर सांगितलं पहा, रेंज म्हणजे काय असतं, कोडोमिन काय असतं. रेंज मीन्स एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which are related with A, that is range. and codomain म्हणजे काय, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. बी चा जो सेट टोटल एलिमेंट असतो त्याला कोडोमेन म्हणायचं. मग जर एलिमेंट शिल्लक नसेल तर यामध्ये रेंज सेट विच इज इक्वल्स टू कोडोमेन सेट. रेंज सेट इक्वल्स टू कोडोमेन सेट. हा अशा पद्धतीने या टाईपच्या फंक्शनला काय म्हणायचं, ऑनटू फंक्शन. नेक्स्ट जो टाईप आहे, पुढची टाईप घ्या, इनटू फंक्शन. इथं पहा रिलेशन, इथं पण मेन वन आहे. पहा इथं डायग्राम पहा रे सर्वांनी, मला डायग्राम पाहून सांगा. व्हॉट इज द डायग्राम हियर. वी कॅन राईट इन दिस डायग्राम रिलेशन इज 1-1 और मेनी वन. जे काय ऑनलाईन विद्यार्थी आहेत त्यांनी मला सांगा रे, जे रिलेशन आहे ते 1-1चं रिलेशन आहे का मेनी वनचं रिलेशन आहे. ऑनटू फंक्शन आहे. कशामुळे ऑनटू आहे, त्यामध्ये एलिमेंट शिल्लक नाही. बी या सेट मध्ये एलिमेंट शिल्लक नाही म्हणून ऑनटू आहे. बी या सेट मध्ये रिलेशन न घेता एक सुद्धा एलिमेंट शिल्लक नाही म्हणून हा ऑनटू फंक्शन म्हणा. थोडं क्लिष्ट आहे, कॉम्प्लिकेटेड आहे, सगळ्या टर्म्स एकत्र आहेत, परंतु प्रत्येकाच्या डेफिनेशन वेगवेगळ्या पद्धतीने लक्षात ठेवायचा. हा ऑनटू फंक्शन आहे. तुम्ही रिलेशन पाहिलं तर ऑनटूचं रिलेशन आहे, कारण एलिमेंट शिल्लक नाही. पण दुसरी पण टाईप म्हणता येतं, याला मेनी वन म्हणता येतं. मेनी वन म्हणता येतं का 1-1 म्हणता येतं. तुम्ही हे आन्सर सांगा. चला रे, जे ऑनलाईन आहेत विद्यार्थी सांगा. रिलेशन पाहून सांगायचे. आपण दोन्ही एक्झाम्पल पाठीमागं पाहिलेले आहेत. मग हे एक्झाम्पल मेनी वनचं आहे का, रिलेशन घेऊन सांगा. मेनी वनचं आहे का 1-1चं आहे. रिलेशन कसं आहे इथं, तर इथं रिलेशन जे आहे ते मेनी वन आहे. व्हेरी गुड. अनिरुद्ध गौरव बरोबर आहे. वैष्णवी दमकोंडवार व्हेरी गुड. मेनी वन आहे. का मेनी वन आहे, व्हाय वी कॅन से दॅट दिस रिलेशन इज मेनी वन. व्हाय वी कॅन से दॅट दिस रिलेशन दिस फंक्शन इज मेनी वन, बिकॉज here there are two elements in A, which are those 3 and 4. There are two elements in A having a same image. त्यांना कशी इमेज आहे, सेम इमेज आहे. त्याची इमेज दोघांची सीच आहे. 3 ची पण इमेज सी आहे, 4 ची पण इमेज सी आहे. म्हणून याचा त्याला दुसरे पण टाईप म्हणतात, मेनी वन टाईप म्हणतात. ओके, तर ठीक आहे, असू दे. हा मेनी वनचा झाला. पण आपल्याला फक्त ऑनटू ची डेफिनेशन सांगायची. ऑनटू कशाला म्हणायचं, ज्यामध्ये एलिमेंट शिल्लक नाही. हा व्हेरी गुड सुजाता, व्हेरी गुड. यामध्ये हा 1-to-1 फंक्शन, 1-2 मध्ये 1-1 हा ते रिलेशन आहे, फंक्शन आहे. फंक्शन एकच प्रकारचे असतं. सुजाता तू वेगळे म्हणू नको. हा जो प्रॉब्लेम आहे तो एकाच टाईपच्या फंक्शन. रिलेशन 1 ला आणि 2 ला 1-1 रिलेशन आहे, 1चं आणि 2चं.
3चं मेनी वन रिलेशन आहे, पण मेनी वनचा एक जरी एक्झाम्पल आला तिथं तर त्या टोटल फंक्शनला मेनी वन फंक्शन म्हणायचे. वेगवेगळं नाही, फंक्शनच आहेत ते, रिलेशनच टोटली मेनी वनचं रिलेशन आहे. लक्षात ठेव, हा रिलेशन मेनी वनचा आहे. आणि ऑन टूचा का, तर बी या सेटमध्ये एलिमेंट शिल्लक नसल्यामुळे त्याला ऑन टू म्हणायचं. आता हे एक्झाम्पल जर तुम्ही पाहिलात इथला, हे जे नेक्स्ट जो मी खाली लिहिलेला आहे एक्झाम्पल, इथला एक्झाम्पल जर तुम्ही पाहिलात तर हे दोन प्रकारचे आहे. मेनी वन एक आहे कारण दोघांचं रिलेशन एकाशी आलेलं आहे म्हणून, आणि याला काय म्हणतात, इनटू म्हणतात. इनटू म्हणजे काय, एलिमेंट शिल्लक आहे. एलिमेंट शिल्लक नसेल तर ऑन टू म्हणा. इथं पहा एलिमेंट शिल्लक नाही, बी या सेट मध्ये रिलेशन न घेता एलिमेंट शिल्लक नाही म्हणून ऑन टू म्हणा. आणि जर एलिमेंट शिल्लक आला की त्याला इनटू म्हणायचं. म्हणून आता इनटूचं पाहू. रिलेशन कसं आहे असू द्या, आपण इनटू ची डेफिनेशन पहा. सी दिस, अ फंक्शन इनटू फंक्शन, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. ते दाखवायचं कसं, एफ फ्रॉम सेट ए टू बी. ओके, इज इनटू फंक्शन if at least set B is element which is not connected with any element of set A. म्हणजे काय, इनटू कशाला म्हणायचं, बी या सेट मध्ये एखादा जरी एलिमेंट असा आला की तो ए मधल्याचा इमेज नाही, म्हणजे त्याचं रिलेशन ए मधल्या एलिमेंटशी आलेलं नाही. मग अशा पद्धतीनं जेव्हा रिलेशन घेतलं, आपण रिलेशन चॅप्टर मध्ये पाहिलेलं आहे, अशा पद्धतीने जेव्हा रिलेशन घेतलेलं असतं त्याला, तेव्हा त्या फंक्शनला कसला फंक्शन म्हणायचा, इनटू फंक्शन म्हणायचा. इनटू फंक्शन. मग मला सांगा बरं, जे ऑनलाईन आहेत त्यांनी सांगायचं की कुठल्या बी मधल्या कुठल्या एलिमेंटला रिलेशन नाही, त्यामुळं तो इनटूचा प्रकार झाला. हिअर द डोमेन सेट, कोडोमेन सेट having an element 4 which is not connected with the element in set A. म्हणजे 4 हा एलिमेंट जो आहे, सियर 4 हा जो एलिमेंट आहे, व्हेरी गुड देवानी, व्हेरी गुड. 4 हा जो एलिमेंट आहे त्याला इथं ए या सेट मध्ये कनेक्शन नाही. पहा इथं डेफिनेशन काय म्हटलंय, नॉट कनेक्टेड. एक जरी एलिमेंट असा आपल्याला सापडला बी मध्ये की ज्याला कनेक्शन ए मध्ये नसतो, तेव्हा त्या टाईपच्या फंक्शनला काय म्हणायचं, इनटू फंक्शन म्हणा. इनटू, आज लक्षात आला, हा इनटू झाला. कशामुळे इनटू झाला, एलिमेंट शिल्लक आहे म्हणून. आणि इथं जर 4 नसता तर तो ऑन टू झाला असता. म्हणजे दोन प्रकार आहेत इथं, लक्षात ठेवा. आता मी मेन तुम्हाला फरक सांगतो. दोन प्रकार आहेत, इनटू ना ऑन टू. कशावरनं डिपेंड असतं, जर कोडोमेन मध्ये रिलेशन कसंही असू द्या, मेनी वन असू द्या, 1-1 असू द्या, रिलेशनचा काही संबंध नाही. फक्त काय, जर कोडोमेन मध्ये जर एलिमेंट शिल्लक असेल रिलेशन घेऊन तर तो इनटू फंक्शन म्हणा, आणि एलिमेंट जर शिल्लक नसेल तर ऑन टू फंक्शन. हे डेफिनेशन लक्षात ठेवा, मेन फरक लक्षात ठेवा. मुलं खूप कन्फ्युजन होतात. इनटू, ऑन टू, मेनी वन, 1-1 हे 4 प्रकार आहेत. 1-1, मेनी वन, इनटू, ऑन टू. 1-1 आणि मेनी वन कशावर आहे, रिलेशनवर नाही. म्हणजे बाण एकमेकांचं रिलेशन कसं आहे त्याच्यावरनं 1-1 आणि मेनी वन प्रकार ठरतो. ऑन टू आणि इनटू कसा प्रकार ठरतो, बी या सेट मध्ये पाहायचं, एलिमेंट शिल्लक असेल तर त्याला इनटू म्हणायचं, एलिमेंट शिल्लक नसेल तर ऑन टू म्हणायचं. इथं एलिमेंट शिल्लक नाही या एक्झाम्पल मध्ये, बी या सेट मध्ये कोडोमेन मध्ये एलिमेंट शिल्लक नाही म्हणून हा ऑन टू चा प्रकार झाला. या एक्झाम्पल मध्ये पहा, एक्झाम्पल मध्ये 4 हा एलिमेंट शिल्लक आहे. 4 हा एलिमेंट शिल्लक असल्यामुळे हा कुठला प्रकार झाला, इनटू. इनटू लक्षात आलं. इनटू आणि ऑन टू नुसार, इनटू आणि ऑन टू हे प्रकार कशावरनं ठरवायचे,
बी या सेटमध्ये एलिमेंट शिल्लक आहे का नाही. शिल्लक असला तर इनटू, शिल्लक नसेल तर ऑन टू. ओके. नेक्स्ट, आता पहिले जे दोन प्रकार आहेत मेनी वन, वन वन, ते रिलेशन वर नसतात. एकाशी एक जर रिलेशन आलं, एकाचे एकाशी रिलेशन आलं की त्याला काय म्हणायचं, वन वन. आणि दोघांचं एकाशी रिलेशन आलं, अशी एक जरी जोडी दिसली तर ते टोटल फंक्शन काय म्हणायचं. एक जरी जोडी अशी आली की दोघांचं रिलेशन एक आहे, बाकीच्याचं वन वन असू द्या, पण एक जरी जोडी अशी मिळाली की ज्याचं रिलेशन एकासोबत आहे, दोघांचं एकासोबत आहे, तर ते मेनी वन म्हणायचं. ठीक आहे. आता मी ही डायग्राम तुम्हाला दाखवली. 4 हा शिल्लक, 4 हा एलिमेंट शिल्लक असल्यामुळे याला ऑन टू म्हणू. परंतु आता तुम्ही रिलेशन पहा. जे ऑनलाईन विद्यार्थी आहेत कुणाचा आन्सर फर्स्ट येतं मला चेक करायचे. मी क्वेश्चन विचारतो, एलिमेंट शिल्लक आहे बी या सेट मध्ये म्हणून हा प्रकार झाला इनटूचा. आता रिलेशन बघून सांगा बरे, हे वन वन रिलेशन आहे का मेनी वन चा फंक्शन आहे. पहा चला, जे ऑनलाईन आहेत विद्यार्थी त्यांनी सांगायचं फर्स्ट, वन वनचं रिलेशन आहे का मेनी वनचं रिलेशन आहे, सांगा रिलेशन पाहून. ओके. फर्स्ट सांगायचं. ओके. तर इथं नोट देतो, फंक्शनची शॉर्टकट नोट देतो. हा सांगितलं का, कोण सांगतं, किती वेळ आन्सर विचारला मी. फास्ट मला पुढे घ्यायचे. याचं रिलेशन कसं आहे सांगायचं, ह्याचा प्रकार कोणता आहे सांगायचं. रिलेशन पाहून ऑन टू इनटू हा विषय नाही, फक्त आता रिलेशन पाहून कसं आहे पाहायचं. हा, व्हेरी गुड सुजाता शेवाडे, व्हेरी गुड. वैष्णवीदम कोंडवार, देवयानी, व्हेरी गुड. वन वन, संकेत मिटुरे, व्हेरी गुड. यश गर्जे, व्हेरी गुड. हा, तर शॉर्ट मध्ये मी टाइप्स लिहितो, येतो तुम्ही लिहून घ्या. वन वन, 1 to 1 असं सुद्धा म्हणतात. म्हणजेच काय, रिलेशन वन एलिमेंट 1 to 1, एकाचे एकाशी रिलेशन आलं की वन वन फंक्शन. मग हे शॉर्टकट डेफिनेशन सांगायला लागलो. मेनी वन, याच काय, 2 or more elements relates to 1, 2 or 1 एलिमेंट, 2 किंवा अधिक जणांचं एकासोबत रिलेशन आलं की त्याला मेनी वन म्हणा. तिसरा काय, ऑन टू, एक्स्ट्रा एलिमेंट. ऑन टू म्हणजे काय, पहा सिरीज. कसं ओळखायचं, ऑन टू कशाला म्हणायचं, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन बी, किंवा यालाच म्हणतात रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन. आणि चौथा जो प्रकार असतो तो इन टू, हा काय असतो, एक्स्ट्रा एलिमेंट इन बी. एक्स्ट्रा एलिमेंट म्हणजे ज्याचं रिलेशन नाही असा एलिमेंट आला की बी. म्हणजे हे जे दोन प्रकार आहेत ते बी या सेट मध्ये एलिमेंट वरनं पडतात, आणि हे जे दोन प्रकार आहेत तर त्यांच्या रिलेशन वरनं असे टोटल फंक्शनचे 4 टाइप्स आहेत. ओके. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. तर या ठिकाणी आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना काही होमवर्क तुम्हाला प्रॉब्लेम देतो, तुम्ही ते सॉल्व्ह करायचे. हा ठीक आहे. फंक्शनच्या बाबतीमध्ये ठीक आहे. आता फंक्शन प्रॉब्लेम काही देण्यासारखे नाहीत, हे थिअरी आहे. आणखी प्रॉब्लेम आपण काही घेतलेले नाहीत, काही नाही. परंतु या टाईप मध्ये मी फंक्शन देतो, प्रॉब्लेम देतो. इथं या टाईप मध्ये फंक्शन देतो, तुम्हाला व्हॅल्यूज काढायच्या आहेत तर तुम्ही तो कॅल्क्युलेट करू शकता.
सिरीज दिस टाईप. ओके. आणि परत या टाईप मध्ये एक प्रॉब्लेम देतो, 2 प्रॉब्लेम देतो, हे तुम्ही सॉल्व्ह करायचे. ओके. सिरीज होमवर्क, राईट डाऊन होमवर्क. If f of x is equals to g of x and f of x is equals to root x plus 3 comma g of x is equals to x plus 2, find x. Second problem, if f of x is equals to a plus x divided by b minus x, a plus x divided by b minus x is not defined म्हणजे undefined for f of x, for f of 3 and f of 4 is equals to 8, then find a comma b. These are the 2 problems you have to solve. हे होमवर्क साठी तुम्हाला दिलं, पाठीमागचे गणित पहा आणि तुम्ही हे 2 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. सेम या पद्धतीने तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे. ओके. तर या ठिकाणी काय अडचण आली तर विचारत चला, अरे देवयानी तुला काय सांगितलं होतं, देवयानी तू होमवर्क नाही केले, रेग्युलर राहत नाही मध्ये, काल 1 दिवस येते 1 दिवस नाही. ओके ठीक आहे. तर आपण या ठिकाणी थांबू. गुड बाय, नमस्कार.